श्री माता शरणम श्री अरविंद शरणम। समस्त अपा भाई मानकु नमस्कार। आमे आज समुदाय विश्व आगामी जुग पाई भारतवर्षर गुरुत्वपूर्ण भूमिका कथा जहाकु श्री अरविंद कर्मयोगिनी रे आलोचना करचंती से कथा को मु आज आलोचना करिया पई जाउछि। एई मर्मरे सी देशवासी उद्देश्य रे लिखिछंती जे भारतवर्ष पई किछि किछि कार्य करिवा अर्थ समग्र जगत पई कार्य करिवा एवं जगत पई किछि कार्य करिवा अर्थ भगवान को उद्देश्य रे कार्य करिवा। कारण श्री अरविंद को बेस भल भाव रे जणा थिला जे तांकर प्रिय जन्मभूमि भारतवर्ष पाखरे रही अतुलनीय संभावना मनुष्य जाति पई। तांकर अंतर्दृष्टि बल से अनुभव करथिले जे राष्ट्र राजसिक शक्ति जदि सक्रिय आउ तत्पर हो उठे आउ देशर अगणित तरुण तरुणी जदि सेमानकर अंतर भितरे मातृभूमि प्रति अग्निशिखा सम देदीप्यमान ममतारे उद्दीपित होई उठंती ताहले ही राष्ट्र निज शक्ति रे बलियान होई तार स्पर्धित ललाटकू सदर्पे माड़ी चलिबा आगकू। खाली मुक्तिर ध्वज उड़ेबा उद्देश्य रे नुह किंतु तार सुदूर नियतिर परिपूर्णता पाई विश्वर नेतृत्व नेबा लक्ष्य रे। तेणु सी राजनीति रे प्रवेश करथिले जणे महायोगीर भूमिका नहीं। तांको चेतना रे केवल नथिला भारतवर्ष को स्वाधीन करिवार चिंता। अंतर रे दिव्य ज्योति डिवाइन लाइट तांकु बाट कढ़े नेउथला जुग धर्म जुग चेतना सहित ताल रखी। तांकर महान लक्ष्य सृष्टि करथिला इतिहास। पूर्वरु केबे कौनसी महापुरुष किंबा अवतार एभली व्रत नेइकरी आसनथिले। बहु दिगरु तांकर आत्मा डेणा मिलाई प्रसारित हो जाइथिला भारत आत्मार नवजन्म पाई मनीष जातिर नवजन्म पाई। पृथ्वी रे जेतेबेले जोठी विप्लव संगठित होईची ताहा आध्यात्मिक हो बा सामाजिक हो धार्मिक हो बा राजनीति हो ताहा सेतेबेले सामाजिक अभ्युदय पाई उद्दिष्ट होईची। सेइथपाई जुग पुरुष बा जुगावतारंग भितरे सेई शक्ति मुंड टेकी उठे। ताहा घनीभूत हो जाए ठीक धरणीर शुष्क तुषार्त माटी उपरिस्थ आकाश रे मौसुमी मेघमालार झंकार सदृश से अजाड़ी दियंती अकातरे उच्छ्वसित कारुण्य को सभी उपरे। वैदिक जुग व्यतीत परवर्ती सबु जुगरे केही ना केही महापुरुष दिव्य द्रष्टा आछंती किंतु देश कालर सीमा भितरे रही सेमाने मानव समाजर अशेष कल्याण साधन करछंती। तांकु दिग्दर्शन मध्य देइछंती। सेमानकर अमूल्य रत्न स्वरूप काव्य कविता नाटक आकार रे उपदेश और आचरण माध्यम रे। किंतु श्री अरविंद होचंती संपूर्ण भिन्न धरणर गोटे अवतार जहाँकर चेतना और चिंतन साधना और सिद्धि कृति आ सृष्टि मनुष्य ज्ञान एवं उपलब्धिर परिसीमा भितरे सीमित नुहे। ताहा देश आउ कालर सीमा को अतिक्रम करी मनीष को तोली नेछि अनंत असीम सत्ता आड़क। तांको तारुण्य से तले युवक थिले। तांको तारुण्यर प्रथम पर्व रे थिला भारतवर्षर मुक्ति पाई अंतरात्मार अद्यम पिपासा। भारतीय मुक्ति संग्रामर सलिता को प्रखर भाव रे तेजी देई राष्ट्रर स्वाधीनता को स्थिर निश्चित करी से आकुलता पुणी ऊर्धायित होई गति करिछि मनीष जातिर उत्थान आड़क मनीष को ऊपर को उठेबाकू। आउ तापरे तांकर सत्य चेतनार काउरी स्पर्श रे से तोली धरिछंती समग्र मनीष जाति को रूपांतरित करने को दिव्य मानव जाति रे। तांकर कालजयी साहित्य माध्यम रे तांको जोगर आरंभ होची मातृभूमि प्रति गभीर प्रेमरु। एई परिप्रेक्षी रे आमे श्री मांकर केतेक गुरुत्वपूर्ण कथा को एठारे स्मरण करूछु। श्री मां कहउथिले श्री अरविंद तांको मातृभूमि को सर्वदा निबिड़ भाव रे भल पाउथिले किंतु से चाहूथिले ताकू महान उदार चेता पवित्र एवं विश्व रे तार विशेष लक्ष्य सदृश योग्य होई उठिबाकू।
ଆବିଳ ଏବଂ ନିହାତି ଇତର ସ୍ତରର ସ୍ୱାର୍ଥନ୍ଧତା ତଥା ନିର୍ବୋଧ ପକ୍ଷପାତିତା ଭିତରେ ତାର ବୁଡ଼ି ରହିଯିବାଟାକୁ ସେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାର୍ଥ ନିର୍ବୋଧ ଭାବରେ ସେ ରହିଯାଉ ତାକୁ ସେ କଥା ସେ ମୋଟେ ସ୍ୱୀକାର କରୁନଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ସହିତ ସମତା ରକ୍ଷା କରି ଆମେ ସତ୍ୟର ମାନଦଣ୍ଡକୁ ମଣିଷ ଜାତିର ପ୍ରଗତି ତଥା ରୂପାନ୍ତରକୁ ତୋଳି ଧରିଛୁ ସମୁଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧରେ। ମା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷକୁ ନିରାପଦରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷକୁ ନିରାପଦରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ଶାନ୍ତି ଆଉ ନୂତନ ଜଗତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଗରେ ଭାରତ ହିଁ ବିଶ୍ୱକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇପାରିବ। ଭାରତବର୍ଷର ଭବିଷ୍ୟତ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ। ଭାରତବର୍ଷ ବିଶ୍ୱର ଗୁରୁ। ବିଶ୍ୱର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ଣ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଭାରତବର୍ଷ ଉପରେ। ଭାରତବର୍ଷ ହେଉଛି ଜୀବନ୍ତ ଆତ୍ମା। ବିଶ୍ୱରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନକୁ ସେ ରୂପାୟିତ କରୁଛି। ଏହି ଦିଗରେ ଭାରତବର୍ଷର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଭାରତ ସରକାର ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହିତ ସେହି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ପ୍ରଣୟନ କରିବା ଉଚିତ ହେବ। କେବଳ ଭଗବତ ଶକ୍ତି ଭାରତକୁ ସହାୟତା ଦେଇପାରିବ। ଦେଶ ଭିତରେ ଯଦି ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଅତୁଟ ସମ୍ପର୍କ ସୂତ୍ରକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିପାରିବ, ତେବେ ତାହା ହେଉଛି ମଣିଷ ଗଢ଼ିଥିବା ଯେକୌଣସି ଶକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ବହୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଏକଥା ମା କହିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଯଦି 12 ଜଣ ସଚ୍ଚୋଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବତ ସଂକଳ୍ପକୁ ରୂପାୟିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରକଟ ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ଦଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବଳିଷ୍ଠ ସଂଗଠନ ନିଶ୍ଚୟ ଗଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାରତ ତଥା ବିଶ୍ୱକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସକାଶେ। ଭାରତବର୍ଷ ହିଁ ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ ସତ୍ୟକୁ ଅବତରଣ କରିପାରିବ। ଭଗବତ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ସମୁଦାୟ ବିଶ୍ୱରେ ନିଜର କଥା ନିଜର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତର ଭୌତିକବାଦକୁ ଅନୁକରଣ କଲେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଭଗବତ ସଂକଳ୍ପର ଅନୁସରଣ ବଳରେ ହିଁ, କେବଳ ଭଗବତ ଶକ୍ତି ବଳରେ ହିଁ ଭାରତବର୍ଷ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ରୂପକ ପର୍ବତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖର ଦେଶରେ ଜଳି ଉଠିବ। ସତ୍ୟର ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ବିଶ୍ୱର ଐକ୍ୟକୁ ସେ ସଂଗଠିତ କରିବ। ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଛଳରେ ମା ଆଶ୍ରମର ଜଣେ ପିଲାକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସାଧାରଣ ମଣିଷମାନେ ସାରା ଜୀବନ ଧରି ଅଚେତନାରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ହେଉଛି ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ମା କହନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ମଣିଷମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କିପରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହୁଏ। ଯଦି କାହାରିକୁ ବଞ୍ଚିବାର କଳା ଜଣାଥିବ ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ହେଇଥିବ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବାକି ସମସ୍ତେ ଏମିତି ବରାବର ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ହେଇଥାନ୍ତି ବା ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ କରିଚାଲନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ବଞ୍ଚିବାର କଳା ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ, ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା ହେଲା ବଞ୍ଚିବାର କଳା। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ତୁମେମାନେ ଯଦି ବୈଦିକ ଋଷିମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଭିତରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଯାଅ, ତାହେଲେ ସେଇଠି ତୁମେମାନେ ଦେଖିପାରିବ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂସାରରୁ ପଳାୟନ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତ ଭିତରେ ହିଁ ଉପଲବ୍ଧି ସାଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତନ ଭିତରେ ଧାରଣ କରି ରଖିଥିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗକୁ, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଜ୍, ଯାହା ଭିତରେ ରହି ଏ ପୃଥିବୀରେ ଉପଲବ୍ଧି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ବୋଧହୁଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ପ୍ରାଣଶକ୍ତିରେ ଅବନତି ପରେ ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ଭିନ୍ନ ଦିଗରେ। ନିଃସନ୍ଦେହରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ନିଃସନ୍ଦେହରେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପରେ ସଂସାରରୁ ପଳାୟନର ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ଆସିଥିଲା। ତାହା ଯୋଗୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କାରଣ ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଜୀବନରୁ ନିଜର ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ବାହ୍ୟ ସତ୍ତାର ବାସ୍ତବତା ଏକ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ମିଥ୍ୟାର ରୂପ ନେଇଗଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଠାରୁ ନିଜର ସମ୍ପର୍କ ତୁଟେଇଦେଲ, ଆଉ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ବା
धीर होगला, ता सहित ह्रास पाईगला उपलब्धिर सकल संभावना। जुलाई 2, 1965 माँ भारतवर्ष उपरे देइथिबा वार्ता, से वार्ताटी है भारत पाखरे आध्यात्मिक ज्ञान रही किंबा रही किंतु से जड़ वस्तु को हेय मन कला आउ सेइथिपई कष्ट भोग कला। पाश्चात्य पाखरे जड़ वस्तुर ज्ञान रही किंतु से आध्यात्मिक ज्ञान को हेय मन कला आउ सेइथिपई से दयनीय भाव में कष्ट भोग कला। से कहते किछि अदल बदल करी एक पूर्णांग शिक्षा को सकल राष्ट्र मानक सहित आनी खाप खुआई पारले संपूर्ण विकास प्राप्त एवं पूरा विनियुक्त कौनसी जड़ वस्तु परे आध्यात्मिकतार अधिकार को ताहा निश्चय पुणी फेरई आनी परिबो। एहिपरि अनेक उक्ति रही श्रीमांकर भारतवर्ष संपर्क में एवं श्री अरविंदर दिव्य दृष्टि को केन्द्र करी, जहाँ को आमे परवर्ती संख्या गुड़िकर आलोचना करिबा। वर्तमान आमे फेरी जिबा सेही वीकली रिव्यू कर्मयोगिन रे देइथिबा टिप्पणी आड़को, जार संकलन आइडियल ऑफ कर्मयोगिन पुस्तिकारे करा जाइछि। राष्ट्र को गढ़िबार सूत्र से देइछंती कर्मयोगर संज्ञा निरूपण करछंती। आध्यात्मिकता को आधार करी समाज गठन रे व्रती हेबाकू से देशवासी को उद्बोधन देइछंती। राष्ट्रीय धर्म जे विश्वजनीन धर्म यहाकू से प्रतिपादित करछंती। एक बड़ धरणर आध्यात्मिक विप्लव भारतवर्ष तथा विश्व रे जे घटिबाकू जाउची तार मध्य से सूचना देइछंती। आमे निज सम्मुखरे जो महान कार्यटी धरी रखीचु, एक श्री अरविंद कहते, से कहते आम निज सम्मुखरे जो महान कार्यटी धरी रखीचु ताहा आदौ यांत्रिक नुह किंतु नैतिक एवं आध्यात्मिक। आमर लक्ष्य होची गोटे राष्ट्र को गढ़िबा किंतु शासनर ढांचा बदलैबा आमर लक्ष्य नुहे। राजनीति होची उक्त महत् कार्यर गोटे अंश, केवल गोटे अंश। आमे केवल राजनीति पाखरे निजको संपूर्ण उत्सर्ग करिबा नहीं, किंबा सामाजिक समस्या पाखरे नुह, किंबा कोनोसी धर्म तत्व बा दर्शन पाखरे भी नुह, एपरिक साहित्य बा विज्ञान पाखरे भी नुह, किंतु एई सबु को आमे एकत्र गोटे सत्तार अंतर्भुक्त करिबा जहाँ आम विश्वास रे सर्वप्रधान। सेई धर्म राष्ट्रीय धर्म आउ जहाँ को आमे सार्वजनीन बोली मध्य विश्वास करूँ। सेठी रही जीवन एक शक्तिशाली विधान, मानव विवर्तनर महान एक सूत्र, आध्यात्मिक ज्ञान और अभिज्ञतार एक समाहार, जार तत्वावधारक आदर्श दृष्टांत एवं प्रचारक होई रहिबा भारतवर्ष भाग्य जुटी जुग जुग धरी। यह ही तो सनातन धर्म, चिरंतन धर्म। विदेशी शक्तिर संघात फलरे जो सेई धर्मर ढांचा उपरू से तार संपूर्ण नियंत्रण को नुहे किंतु विशेष करी तार जीवंत सत्य को से हरई बसछि बोली श्री अरविंद दुखर सहित कहते। कारण जीवन रे जदि आचरण न हुए तेबे भारतर धर्म बोली किछि नाही। केवल जीवन प्रति नुह, जीवनर सामग्रिक स्तर रे याको प्रयोग करने को पड़िबो। आम समाज भितर संचार करने को पड़िबो यार मर्म को, जहाँ साहाय्य रे गढ़ी उठिबो आमर समाज, आमर राजनीति, आमर साहित्य, आम विज्ञान, आम चरित्र। अनुराग आ आस्पृहा यही धर्मर प्रकृत मर्म को बुझिबा, एक सत्य रूपे यहाँ अंगे निभेबा, यार ऊर्ध्वमान भावावेव को अनुभव करिबा, जीवन रे यहाँ अभिव्यक्त एवं कार्यकारी करिबा, ए समस्त आम विचार रे ही कर्मयोग। एक कथा श्री अरविंद कहते। आमरी विश्वास भारतवर्ष आज जाग्रत होई उठिछि योग को मानव जीवनर आदर्श रूपे प्रतिष्ठा करने। योग बल से शक्ति आहरण करिब, तार स्वाधीनता, ऐक्य एवं महिमा को हासिल करने। योग बल से शक्ति संचय करिब, स्वाधीनता को अक्षुण्ण रखापी। यह ही तो आध्यात्मिक विप्लव, जहाँ जल जल करी देखा जाउछि आमको। देशवासी को तथा विशेषकर युवा समाज को से कर्मयोगर लक्ष्य संपर्क में चेतई देइछंती। तार किछि एठी मु उद्धार करुछि। से कहउछंती आमर लक्ष्य तेणु समुदाय मानव जाति पई भारतवर्षर गठन रे साहाय्य करिबो।
ଏଇଟା ହିଁ ଜାତୀୟତାବାଦର ଧର୍ମ, ଯାହାକୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଘୋଷଣା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ଅନୁଗାମୀ ମଧ୍ୟ ହେଇଛୁ। ମାନବ ଜାତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ କହୁଛୁ, ସମୟ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ମହାନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଏବଂ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଜୀବନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ପ୍ରବେଶ କରିବେ ସମୁଚ୍ଚ ଗଭୀରତର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଜୀବନ ଭିତରକୁ, ଯେଉଁ ଆଡ଼କୁ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷ ଜାତିକୁ ହରଡ଼ଘଣାରେ ପକେଇଛି, ତାର ସମାଧାନ କେବଳ କରାଯାଇପାରିବ ନିଜର ଅନ୍ତରାଜ୍ୟକୁ ଜୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା, କିନ୍ତୁ ଆରାମ ଆଉ ବିଳାସ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିର ଶକ୍ତି ସମୂହର ବିନିଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଏବଂ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରଭୃତ ବିସ୍ତାର କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଅନ୍ତର ଏବଂ ବାହ୍ୟ ସତ୍ତାରେ ମଣିଷର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଜ୍ଞାପନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ନିଜ ଭିତରୁ ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭାରତର ମୁକ୍ତି ଓ ମହିମା ନିହାତି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ଅଳି କରୁଛି ତାର ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁକ୍ତି ଓ ମହିମା ସକାଶେ, ଆଉ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ ସମଗ୍ର ମଣିଷ ଜାତିର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ହିଁ ତାର ଅଧିକାର ଓ ଦାବିକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ସେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟକୁ ଅନୁକରଣ କରିବାଟାକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ତାଠାରୁ କିଛି ସଂଗ୍ରହ କରିବା କଥା, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟଠାରୁ ଯଦି ଆମର କିଛି ଶିଖିବାର କଥା ଅଛି ବୋଲି, ତାହେଲେ ଭାରତୀୟତାର ପରିଚୟକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିକି ତାହା କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଏ ଜାତିକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣଭେଦୀ ଭାଷାରେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏ ଜାତିକୁ କହି ରଖୁଛୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯେ ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜର ସତ୍ତାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିବା, କିନ୍ତୁ ୟୁରୋପର ସତ୍ତାରେ ନୁହେଁ। ଜୀବନକୁ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜ ସତ୍ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସତ୍ତାର ବିଧାନକୁ ଖୋଜି ଚାଲିଛୁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ ଆମ ଜୀବନର ଉତ୍ସ ଏବଂ ଶକ୍ତି ପାଖକୁ। ତାକୁ ହିଁ ଖୋଜିବାକୁ ହେବ ଆମ ନିଜ ଭିତରେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଆମରି ଅତୀତକୁ, ଆଉ ତାକୁ ହିଁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେବଳ ଆମରି ଭବିଷ୍ୟତ ସକାଶେ। ଆମର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା, ଆଉ ଭାରତର ଶାଶ୍ୱତ ଜୀବନ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଟି ବସ୍ତୁକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା। କର୍ମଯୋଗର ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ ଆମ ଧର୍ମର, ଆମ ସମାଜର, ଆମ ଦର୍ଶନର, ରାଜନୀତିର, ସାହିତ୍ୟର, କଳାର, ଆଇନ ଶାସ୍ତ୍ରର, ବିଜ୍ଞାନର, ଏମିତିକି ପ୍ରତିଟି କଥାର, ଯାହାକି ଆମର ଥିଲା ଆଉ ଏବେ ବି ଅଛି। ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକର ମର୍ମସ୍ଥଳରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ନିଜକୁ ଏବଂ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କିଛି କହିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବା। ଏହା ହିଁ ତ ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମ। ଏକଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ୟୁରୋପୀୟ ସଭ୍ୟତାର ପୁନର୍ବିଚାର କରିବା, ଆଉ ଆମରି ଭିତରୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ହିଁ କାଢ଼ି ଫିଙ୍ଗିଦେବା ଦୂରକୁ। କର୍ମଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏ ଜାତିକୁ ଚେତେଇ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ସିଏ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ଅନୁକରଣ ପ୍ରିୟ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ପ୍ରତି। କର୍ମଯୋଗୀନରେ ଫେବୃଆରୀ 1910ରେ ସେ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ମଣିଷର ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ, କିନ୍ତୁ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନକୁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ତାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି ଏବଂ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ଯାହାକୁ ଆମେ ପାଶୋରି ଯିବାରେ ଧୁରନ୍ଧର। ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ କଥାକୁ ଭୁଲିଯାଉ। ୟୁରୋପୀୟମାନେ, ବିଶେଷ କରି ଆମର ତଥାକଥିତ ଇଂରେଜ ଗୁରୁମାନେ କଳକବ୍ଜା ମେସିନ୍ ଉପରେ ମାତ୍ରାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ କଳକବ୍ଜା ଏଭଳି ଭାବରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସଂଗଠନ ଏତେ ମଜବୁତ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ସଂଗଠନ, ଆଉ ବିଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ସଂଗଠନକୁ ଆଦରି ନେବାରେ ହିଁ ରହିଛି ସବୁକିଛି, ଯାହା ଭରପୁର ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ଏହିସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେବା ଏବଂ ଭାବିବା ଯେ ତଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକ ୟୁରୋପୀୟ ସକଳ ସଦ୍ଗୁଣର ଶକ୍ତି ଏବଂ ସୌଷ୍ଠବତାର କିମ୍ବା ୟୁରୋପର ପ୍ରାଣଚଞ୍ଚଳ ଏବଂ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରଖର ଜୀବନର ବିକାଶ ସାଧନ କରିବ,
ତାହେଲେ ଧରି ନେବାକୁ ହେବ ଯେ ସତେ ଯେମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର କୋଟ୍କୁ ଚୋରି କରି ନେଇ ଭାବିବ ଯେ ସେ କୋଟ୍ ସହିତ ତାର ଚରିତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଧିକାର କରିନେଇଛି। ଆମ ଭିତରୁ ଏମିତି ଅନେକ କ'ଣ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ୟୁରୋପ ବିକାଶ ସାଧନ କରିଥିବା ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ପୋଷାକ ପରିଧାନ ପୂର୍ବକ ନିଜର ପରିଚୟକୁ ଗୋପନ ରଖି କେତେ ଧୂସର ବର୍ଣ୍ଣର ଇଂରାଜୀ ମଣିଷରେ ପରିଣତ ହେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି। ଏହି କୌତୂହଳ ଦୀପକ ଭେଳିକି କିଛି କିନ୍ତୁ କାମ ଦେଲାନି। ସାହେବୀ ଟୋପି ସାଙ୍ଗକୁ ସାହେବୀ କୋଟ୍ ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇ ଚଦର ଆଉ ଧୋତିକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିଲୁ ଆମରି ସ୍ୱଭାବ ଭିତରେ। ୟୁରୋପୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ଅନୁକରଣରେ ମହାନ ହେବାକୁ, ବିଜ୍ଞ ଓ ସଭ୍ୟ ହେବାକୁ ଏହି ହୀନ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଶେଷକୁ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବ୍ୟର୍ଥତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ୟୁରୋପ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆମେ ସେହି ସମାନ ଧରଣର ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ ଓ ଧର୍ମ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଏକ ପ୍ରକାର ବିପ୍ଳବର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଆସି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଲା ପରି ମନେ ହୁଏ। ସେ ବିପ୍ଳବ ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାମାନ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀବ୍ୟାପୀ ସରକାରମାନଙ୍କୁ, ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମମତ ଓ ସମାଜଗୁଡ଼ିକ ଆଘାତ ପରେ ଆଘାତ ଦେଇ ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ କରିଦେବାର ସନ୍ତ୍ରାସ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ତାର ସମାଧାନ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସର୍ବପ୍ରଥମେ କରିପାରିବ, ସେ ହିଁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇପାରିବ ସମୁଦାୟ ବିଶ୍ୱର। ଭାରତ ଯେ ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଭୂମିକା ନେଉ, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଇଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛୁ ସେଇଆକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ଭାରତ ନିଦାରୁଣ କଠୋର ବିପ୍ଳବ ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ସୁଦୂର ଅତୀତର ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଆତ୍ମାର ଅନ୍ତହୀନ ପରିବ୍ୟାପ୍ତିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସାହସ ତାର ନିଶ୍ଚୟ ରହିବା ଉଚିତ, ଯାହାକି ତା ନିଜର ଏବଂ ତା ଆଗାମୀ ଯୁଗର ପ୍ରକୃତ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଜୋର ଦେଇ କହି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଆମର ରାଜନୀତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଭିତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱର ସୁପରିଚାଳନା ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଆମର ପ୍ରକୃତରେ କେହି ଶତ୍ରୁ ନାହାନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ କେବଳ ଆମ ନିଜ ଭିତରେ। ଆମେ ନିଜେ ନିଜର ଶତ୍ରୁ। ନିଜର ଦୁର୍ବଳ ମାନସିକତା, ନିଜର ଅସ୍ଥିର ପ୍ରାଣ, ନିଜ ଭିତରେ ଅକ୍ଷମତା ବୋଧ ଆମକୁ ଶକ୍ତିହୀନ କରିଦେଇଛି। ଏପରି ଏକ ସମୟ ଥିଲା ଏହି ଭାରତବର୍ଷରେ କାହିଁ କେତେ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ତଳେ ଥିଲେ ଶକ୍ତିମାନ ପୁରୁଷ ପୁଙ୍ଗବଗଣ, ଥିଲେ ସତୀସ୍ୱାଧୀ ଶକ୍ତିମତୀ ଭଉଣୀମାନେ, ରମଣୀମାନେ। ସେମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଥିଲା ପ୍ରବଳ ପରାକ୍ରମ ଏବଂ ଶୌର୍ଯ୍ୟ, ସେମିତି ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି ଥିଲା। ଶକ୍ତିର ସାଧନା ଥିଲା, ଈଶ୍ୱର ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧି ଥିଲା ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବାର କଳାକୁଶଳତା। ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନାସକ୍ତି ଭାବ ଥିଲା। କର୍ମମୁଖର ଜୀବନରେ ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସହନଶୀଳତା ଥିଲା। ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି ଥିଲା। ଈଶ୍ୱର ଉପାସନା ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଉପଲବ୍ଧି ସହସା ତାର ଦୁର୍ବାର ଥିଲା। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଣିଷ ଆଗଭର ହେଇ ବାହାରି ପଡ଼ୁଥିଲା, କାରଣ ତା ଭିତରେ ଥିଲା ଜାଣିବାର କୌତୂହଳ, ଈଶ୍ୱର ଓ ଶକ୍ତି, ପୁରୁଷ ଓ ପ୍ରକୃତି, ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମା ଏବଂ ଜଗତ ସମ୍ପର୍କରେ
ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମର ଅମ୍ଳାନ ପରିଚୟ ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମତେଜରେ। ସକଳ ଗୁଣର ଏକତ୍ର ସମାବେଶରେ ବ୍ରହ୍ମତେଜ ପରିସ୍ଫୁଟ ହୁଏ। ଏହା ଆସେ ଆପେ ଆପେ ନିଜ ସତ୍ତା ଆଭ୍ୟନ୍ତରସ୍ଥ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପୁରୁଷ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପି ଦେବାରେ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମତେଜରେ ରହିଛି କର୍ମ ପ୍ରବଣତା ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଚିନ୍ତନର ଶକ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଆଉ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ମହାପ୍ରକୃତି କ୍ରମ ବିକାଶର ପର୍ବ ଦେଇ ଆମକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହା ସହିତ ସକ୍ରିୟ ସଚେତନ ସହଯୋଗରେ ହିଁ ମଣିଷ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା। ଏକାଧାରରେ ଏ ସମସ୍ତ ସଦ୍ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ମଣିଷଟିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ମିଳିବା କାଠିକର ପାଠ। କାରଣ ଯାହା ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି ତା ପାଖରେ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ, ଯାହା ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତା ପାଖରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହା ପାଖରେ ଭକ୍ତି ଅଛି ତା ପାଖରେ ଆତ୍ମବଳ ସୋଲ୍ ଫୋର୍ସ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ଏ ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତ୍ରେ ଛତ୍ରେ ଆସୁରିକ ବୃତ୍ତି ଆଉ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଉତ୍ପୀଡ଼ନ। ଆଜିର ମଣିଷ ସେଇଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଅସହାୟ ମଣୁଛି। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଉତ୍କଣ୍ଠା ନାହିଁ କି ତା ସମ୍ମୁଖରେ କରାଯାଉଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ଅନାଚାର ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ବା ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ସାହସ କିମ୍ବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ ସଦ୍ଗୁଣର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଏହି ଦେଶ। ଏହି ବିଶାଳ ଉପଦ୍ୱୀପ ଥିଲା ଦିନେ ସକଳ ସଭ୍ୟତାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ। ସୁଦୂର ପ୍ରାଚ୍ୟରୁ ସାଗର ସେପାରି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ଆସୁଥିଲେ କିଏ କେତେ ପରିବ୍ରାଜକ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଦାର୍ଶନିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ, ସାଧନା ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତକାର କରିବା ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱର ଉପଲବ୍ଧିର ସ୍ୱାଦକୁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇବା ପାଇଁ। ଏପରି ଏକ ସଭ୍ୟତାର ବଳିଷ୍ଠ ସ୍ୱାକ୍ଷର ରହିଛି କାଳିଦାସଙ୍କର ରଘୁବଂଶ କାବ୍ୟରେ। ତାର ଅତି ସାମାନ୍ୟ କଥା ଏଇଠି ମୁଁ କହୁଛି। ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବଂଶୀୟ ରାଜା ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୂର୍ବଜ ଅର୍ଥାତ୍ ବୃଦ୍ଧ ପ୍ରପିତାମହ ମହାଯଶ ଦିଲୀପ ଯେତେବେଳେ ସସାଗରା ଧରଣୀ ବକ୍ଷରେ ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ରମଣୀମାନଙ୍କର ଥିଲା ଅଖଣ୍ଡ ଅବାଧ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଝିଅମାନେ ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବୁଲି ପାରୁଥିଲେ। ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିଣୀ ନଥିଲେ। ଭୟଭ୍ରାନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା। ଚୋର, ଖଣ୍ଟ, ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ, ତସ୍କର କୌଣସି ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ କାଳିଦାସ ଉପଯୁକ୍ତ ଶ୍ଲୋକଟି ଲେଖିଛନ୍ତି ରଘୁବଂଶ କାବ୍ୟରେ। ଶ୍ଲୋକଟିର ଭାବାର୍ଥ ହେଲା, ରମଣୀମାନେ କ୍ରୀଡ଼ା କୌତୁକ କରିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ପଥଶ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥି ଥକା ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ରାସ୍ତାରେ ଶୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ। ସେମାନେ ପରିଧାନ କରିଥିବା ବସ୍ତ୍ରର ଅଞ୍ଚଳକୁ ହଲେଇବା ପାଇଁ ପବନ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ସାହସ କରୁନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ବା କାହିଁକି ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଚାହିଁବା ପାଇଁ ସାହସ କରିବ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହି ମହାନ ରଚୟିତା କାଳିଦାସଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରଚିତ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଲଚର ପୁସ୍ତକରେ ସେ ଯୁଗର ରେସ୍ପନ୍ସିଟିଭ୍ ପୋଏଟ୍ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ବୈଦିକ ଉପନିଷଦୀୟ ଯୁଗ ପରେ ପୌରାଣିକ ଯୁଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାକବି କାଳିଦାସଙ୍କ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଚରମ ଉତ୍କର୍ଷ ସାଧିତ ହୋଇଥିଲା। କାରଣ କାଳିଦାସଙ୍କ ପରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଆଉ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଭାଷା ହେଇକି ରହିଲା ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ତ ବିଧିର ବିଡ଼ମ୍ବନା। ଜ୍ଞାନ, ଈଶ୍ୱର ଉପଲବ୍ଧି, ଦୈହିକ ଶକ୍ତି, ଅସୀମ ସାହସ, ବୀରତ୍ୱ, ତ୍ୟାଗ, ଆତ୍ମବଳି ଏସବୁର ଗାଥା, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସାଧନା ଓ ସିଦ୍ଧି, ଏ ଜାତିର ନିରନ୍ତର ଅତୃପ୍ତ ଅନ୍ତରର ଜିଜ୍ଞାସା, ଏସବୁ ଏମିତି ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ରଚିତ ସାହିତ୍ୟ, କାବ୍ୟ, କବିତା ଏବଂ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକରେ ନୀତି ଉପଦେଶ, ହିତ ଉପଦେଶ ଆକାରରେ। କାଳିଦାସଙ୍କ ପରେ ସଂସ୍କୃତ ଆଉ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର କଥିତ ଭାଷା ନ ହୋଇ ଆବଦ୍ଧ ରହିଗଲା ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ବା ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟ। ଅବନତିର ଅବକ୍ଷୟର ଯୁଗର ଚରମ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସିତ ଭାରତର ଘୋର ଦୁରବସ୍ଥା ଆଉ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଯାହାଙ୍କର କରପଲ୍ଲବର ସ୍ପର୍ଶରେ ଭାରତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହେଇଛି ନବରୂପାୟଣ। ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଅବରୁଦ୍ଧ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂସ୍କୃତିର ପଥ ସେ ନିର୍ମଳ ବିମିଳନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିଶାଳ ଅନବଦ୍ୟ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ଜାତୀୟତା ବୋଧରେ ରସାଣିତ ଏବଂ ଅମୃତ ନିଃସନ୍ଧି ଯୋଗ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ
ତାହା ପୁଣି ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଶିକ୍ଷିତ ପାଠକ ବର୍ଗଙ୍କର ବୋଧଗମ୍ୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ। ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗ ପରମ୍ପରାର କଠିନ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ ଅଲୌକିକ ଭାବରେ। ଇଂରେଜୀ ଭାଷା ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ଆରଥରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, କୃତଜ୍ଞତା। ଶ୍ରୀମାତା ଶରଣମ୍, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରଣମ୍।